ఓం నమో వెంకటేశాయ. సద్వంశజాతజననా భిన్నాంశభావహననా గోవింద గోవింద. యది తావక శోభన నిత్యదయా మయి సంభవతీహ సదా విజయా మమ వంశగతా అపి భాసురయా యదువంశగయా ప్రథయా విపులాః అని అతులిత కరుణావరుణాలయుడైన శ్రీనివాస పరమాత్మని భక్తిగా ప్రార్థించుకుంటూ శ్రీశుకుల వారు ఉపదేశం చేసిన శ్రీమద్భాగవత మహాధ్యయనంలో భాగంగా 9వ స్కంధంలోని 22, 23 అధ్యాయాల పారాయణ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాము. కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రాథమికమైన మంగళ శ్లోకాలను చదువుకుని ఈ కార్యక్రమానికి మంగళాచరణం చేసుకుందాము. శ్రీ గణేశ ప్రార్థన. నమస్తస్మై గణేశాయ భక్తమానసవాసినే విఘ్నాద్రిభేదే దంభోళి మూర్ధన్యాయ నమో నమః. శ్రీ గురు ప్రార్థన. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీనివాస ప్రార్థన. ఆగమ ప్రతిపాద్యాయ యాగమాలావితానినే ఆగమాపాయ వర్జ్యాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. అథ సంకల్పః అస్మాకం ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయ ద్వారా బుద్ధిశుద్ధ్యర్థం విద్యాభివృద్ధ్యర్థం భక్తిజ్ఞానవైరాగ్యాది తదనుకూల సర్వసంపత్సమృద్ధ్యర్థం శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శ్రీమద్భాగవత పాఠం కరిష్యామహే. అస్య శ్రీమద్భాగవత స్తోత్ర మహామంత్రస్య నారద ఋషిః బృహతీచ్ఛందః శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా బ్రహ్మబీజం భక్తిశక్తిః జ్ఞానవైరాగ్యే కీలకం. అస్మాకం శ్రీమద్భగవత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగः ధ్యానం నారాయణాఖ్య జగదేకగురూపదిష్టం శేషాభిధాన సనకాదివరైః సమాప్తం శ్రీవ్యాససూతశుకనారదమౌనిజప్తం మంత్రం శివం జపత భాగవతం సుగుప్తం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఈరోజు మనం ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోబోవటం లేదు. కేవలం పారాయణలో మిగిలిపోయినటువంటి 22, 23 అధ్యాయాల పారాయణ కార్యక్రమం మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాము. అందువలన మనం పారాయణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుని పారాయణ చేసి క్షమాప్రార్థనాదులను చెప్పుకుని కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుందాము. అథ శ్రీమద్భాగవతే పారమహంస్యాం సంహితాయాం నవమస్కంధే 22వ శ్రీశుక ఉవాచ. మిత్రేయుశ్చ దివోదాసాత్ చ్యవనస్తత్సుతో నృపా సుదాసః సహ దేవోథ సోమకో జంతు జన్మకృత్. తస్య పుత్రశతం తేషాం యవీయాన్ పృషతః సుతః ద్రుపదో ద్రౌపదీ తస్య ధృష్టద్యుమ్నాదయः సుతాః. ధృష్టద్యుమ్నాద్ధృష్టకేతుః భార్మ్యాః పంచాలకా ఇమే యోజమీఢసుతో హ్యన్యః ఋక్షः సంవరణస్తతః. తపత్యాం సూర్యకన్యాయాం కురుక్షేత్రపతిః కురుః పరీక్షిత్సుధనుర్జహ్నుః నిషధాశ్వః కురోः సుతాః. సుహోత్రోభూత్సుధనుషः చ్యవనోऽథ తతః కృతి వసుస్తస్యోపరిచరः బృహద్రథముఖాస్తతః. కుశాంబమత్స్యపత్యగ్ర చేదిపాద్యాశ్చ చేదిపాః బృహద్రథాత్ కృశాగ్రోభూత్ ऋषभस्तस्य तत्सुतः. जज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः अन्यस्याञ्चापि भार्यायां शकले द्वे बृहद्रथात्. ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते जीवजीवेति क्रीडन्त्या
जरासन्धोऽभवत्सुतः ततश्च सः देवोऽभूत् सोमापिर्यच्छ्रुतश्रवाः परीक्षिदनपत्योऽभूत् सुरथो नाम जाह्नवः ततो विदूरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततोऽभवत् जनमे जयसेनस्तत्तनयः राधिकोतो युतो ह्यभूत् ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिरमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजः देवापिष्यन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तुवनं अभवच्छन्तनु राजा प्राङ्महाभिषसंज्ञितः यय्यङ्कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः समाद्वादश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः शन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक् राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत् तन्मन्त्रिप्रहितैर्विप्रैः वेदाद्विभ्रंशितो गिरा वेदवादातिवादान् वै तदा देवो ववर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बाह्लीकात् सोमदत्तोऽभूत् भूरिर्भूरिश्रवास्ततः शलश्च शन्तनोरासीत् गङ्गायां भीष्म आत्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठः महाभागवतः कविः वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधितोषितः शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः विचित्रवीर्यश्चावरजः नाम्ना चित्राङ्गदो हतः यस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरेः कला वेदगुप्तो मुनिः कृष्णः यतोऽहमिदमध्यगां हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् बादरायणः मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ विचित्रवीर्योऽथोवाह काशीराजसुते बलात् स्वयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे तयोरासक्तहृदयः गृहीतो यक्ष्मणामृतः क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुः मात्रोक्तो बादरायणः धृतराष्ट्रञ्च पाण्डुञ्च विदुरञ्चाप्यजीजनत् गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतन्नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठः दुश्शला चापि कन्यका शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यः युधिष्ठिरमुखास्त्रयः नकुलः सह देवश्च माद्र्यां नासत्यदस्रयोः द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो भवन् युधिष्ठिरात् प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात् अर्जुनाच्छ्रितकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः सह देवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात्तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः
भीमसेनाद्धिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सह देवात्सुहोत्रं तु विजयासूतपार्वती करेणुमत्यान्नकुलः नरमित्रं तथार्जुनः इरावन्तमुलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः तव तातः सुभद्रायाम् अभिमन्युरजायत सर्वातिरथजिद्वीरः उत्तरायां ततो भवान् परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेर्ब्रह्मास्त्रतेजसा त्वञ्च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचिकोऽन्तिकात् तवेमे तनयास्ताता जनमे जयपूर्वकाः श्रुतसेनो भीमसेनः उग्रसेनश्च वीर्यवान् जनमे जयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ सहोष्यतिरुषान्वितः कावशेयं पुरोधाय तुरन्तुरगमेधयाट् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्ष्यति चाध्वरैः तस्य पुत्रः शतानीकः याज्ञवल्क्यात्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्यति सहस्रानीकस्तत्पुत्रः ततश्चैवाश्वमेधजः असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजाह्वये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधुवत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथः तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्णिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः सुनीथस्तस्य भविता नृचक्षुर्यत्सुखीनलः परिप्लवः सुतस्तस्मात् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जयस्ततो दूर्वः तिमिस्तस्माज्जनिष्यति तिमेर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीकः सुदासजः शतानीकादुर्दमनः तस्यापत्यं महीनरः दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तः वंशो देवर्षिसत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथ मागधराजानः भवितारो वदामि ते भविता सह देवस्य मार्जारिर्यच्छ्रुतश्रवाः ततो युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोऽथ कर्मजित् ततः सुतञ्जयाद्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रशमस्ततः द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्रिपुञ्जयः बार्हद्रथाश्च भूपालाः भाव्याः सहस्रवत्सरम् इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः। अथ श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभानरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः जन्मेजयस्तस्य पुत्रः महाशीलो महामनाः उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजौ
शिबिर्वनश्यमिर्दक्षः चत्वारोऽशी नरात्मजाः वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजाः शिवेश्चत्वार एवासन् तितिक्षोश्चरुषद्रथः ततो हेमोऽथ सुतपाः बलिः सुतपसोऽभवत् अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्याः सुम्हपुण्ड्रान्ध्रसंज्ञिताः जज्ञिरे दीर्घतमसः बलेः क्षेत्रे महीक्षितः चक्रुस्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांश्च ते खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्धविरथस्ततः सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः रोमपाद इति ख्यातः तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत् ऋष्यशृङ्ग उवाहताम् देवे वर्षति यं रामा आनिन्युर्हरिणीसुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैः विभ्रमालिङ्गनार्हणैः सतुराज्ञो नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः प्रजामदाद्दशरथः येन लेभे प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः आद्याद्बृहन्मनास्तस्य तस्मात् जयद्रथ उदाहृतः विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनम् अनपत्योऽकरोत्सुतं वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः द्रुह्योश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गान्धारः तस्य धर्मस्ततो धृतः धृतस्य दुर्मदस्तस्मात् प्रचेताः प्राचेतसं शतम् म्लेच्छाधिपतयो भूवन् उदीचीन्दिशमाश्रिताः तुर्वसोश्च सुतो वह्निः वह्नेर्भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत् दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरऋषभा वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदोस्सहस्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्प्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः धर्मस्तु हैहयसुतः नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सोऽहञ्जिरभवत्कुन्तेः महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजाधनकात्मजाः अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः
न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदानतपोयोग श्रुतवीर्यदयादिभिः 85,000 ह्यव्याहतबलः समाः अनष्टवित्तस्मरणः बुभुजे क्षय्य षड्वसु तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरितामृधे जयध्वजः शूरसेनः वृषभो मधुरूर्जितः जयध्वजात्तालजङ्घः तस्य पुत्रशतन्त्वभूत् क्षत्रं यत्तालजङ्घाख्यम् और्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रः वृष्णिः पुत्रो मधो स्मृतः तस्य पुत्रशतन्त्वासीत् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम् माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संज्ञिताः यदुपुत्रस्य चक्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः श्वाहिस्ततो ऋषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् 14 महारत्नः चक्रवर्त्यपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः 10,00,000 पुत्राणां तास्वजीजनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य 50 शृणु पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामघसंज्ञिताः ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैब्यापतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रुभवनात् भोज्यां कन्यामहारशीत् रथस्थां तान् निरीक्ष्याः शैब्यापतिममर्षिता केयं कुहकमत्स्थानं रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत् अहं वन्ध्या सपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्येयमुपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैब्या गर्भमधात् काले कुमारं सुशुभे शुभं सविदर्भ इति प्रोक्तः उपयेमे स्नुषां सतीम् इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णनं नाम 23 अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते अथ भगवत्समर्पणं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अथ लोकक्षेमप्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अथ मङ्गलं श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्